We received a special invitation to a Korean restaurant with its own authentic atmosphere. The table was prepared specifically for the interview by today's guest. There are very few Korean restaurants around the world that have received 2 Michelin stars. Now we got a special invitation to come here to Changwon. This happens to be one of those very special restaurants. Let's go ahead and meet our guest for today, who is the owner of this Michelin-starred Korean restaurant. Today's guest is Chef Yoon Mi-wol. Following her calling to promote Korean cuisine on the global stage, she has dedicated her entire life to the development of kimchi and Korean dishes. In 2013, she opened Yoonga, a Korean restaurant in Tokyo, Japan. Chef Yoon has won the hearts of many, including food critics, with diverse items on the menu, ranging from everyday dishes to royal cuisine. In 2014, Yoonga debuted on the Michelin Guide with 2 stars and maintained the 2-star status ever since. Our host, Jennifer Clyde, had a chance to find out how Chef Yoon had earned those much-coveted Michelin stars. 쫄깃해라. 맛있어요. Stay tuned for a candid interview with Yoon Mi-wol, who brought new light upon Korean cuisine by providing fine dining experiences. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, The Interview Jennifer Clyde라고 합니다. 윤미래를 합니다. 반갑습니다. 네. 네, 앉으세요. 네. 아, 이렇게 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 아유, 별 말씀입니다. 오는데 시간은 좀 걸렸지만 오는 내내 어떤 맛있는 요리들을 먹을 수 있을까 이런 상상을 하고 네, 왔어요. 멀었죠? 많이 멀긴 멀죠? 멀었었지만요. 글쎄요. 즐겁게 왔습니다. 감사합니다. 제가 오늘 미슐랭 스타에 대해서도 좀 여쭤볼까 하고 또 여러 가지 요리를 보여주실 거잖아요. 요리에 대해서도 굉장히 저희가 여쭙고자 하는 질문들이 굉장히 많은데요. 자, 도쿄에 있는, 동경에 있는 한식 음식점이죠. 윤가라고 하는 곳이 있잖아요. 그곳하고 이곳의 관계가 어떻게 되나요? 윤가는 제가 일본에는 윤가라는 성을 쓴 거는 한국 가게라는 걸 알리기 위해서 성을 쓴 거고, 네. 또 여기 수금제는 물자의 금호보화, 그러니까 물 속에 숨어 있는 금호보화가 핀다는 그 뜻을 해서 수금제라는 이름을 지었습니다. 아, 그렇군요. 창원이 아닌 서울에서 오픈을 하셨어도 되는데 굳이 서울이 아닌 창원에서 수금제를 오픈하신 이유가 있나요? 모든 분들이 왜 서울이 아니고 지방의 창원을 택했냐고 많이 말씀하시거든요. 근데 저는 서울은 언제든지 갈 수가 있다고 생각을 했어요. 왜냐하면은 서울은 많이 밀집해 있기 때문에 그래서 제가 지방에서부터 시작하는 거는 조금 우리 한식을 좀 더 격이 높고 또 지방에 계신 분들한테 먼저 저의 요리를 좀 선을 보이고 싶어서 이 자리를 택했습니다. 그럼 서울에 오실 계획은 없으신가요? 언젠가는 가겠지만 아직은 이 좀 지방을 좀 더 모든 분들한테 좀 한식이라는 게 어떤 건지를 좀 알리고 난 다음에 가려고 지금 생각을 하고 있습니다. 빨리 오세요. 네. 자, 그러면은 오늘 이렇게 제가 왔으니까 요리도 맛볼 수 있다는 얘기를 제가 듣고 아까 굉장히 즐거워했다고 말씀드렸잖아요. 조금씩 맛볼 수 있을까요? 네. 실은 오늘 오셔서 제가 대접을 할 음식은 일본에서 미슐랭을 딴 음식을 오늘 제가 준비를 했어요. 그 유명한 미슐랭 스타를 딴 음식이요? 네. 영광입니다. 감사합니다. 빨리 먹어보고 싶네요. 네. The Michelin Guide, featuring top-rated restaurants, has been published annually for over a century. Only select few restaurants that have earned the elusive Michelin stars make it on the list. Each restaurant under review is visited 5 to 6 times throughout the year by anonymous Michelin inspectors,
who evaluate them based on their food quality and ambiance, among other factors. The restaurant ranking criteria have been revealed as follows. 1 star is awarded to a very good restaurant in its category, while 2 stars awarded for excellent cooking worth a detour, and 3 stars for exceptional cuisine worth a special journey. Chefs around the world dream of becoming Michelin-starred chefs. 아, 나물 종류인 네, 것 같네요. 나물이에요. So are these the dishes that captivated the Michelin inspectors? They look delectable indeed. 이 세팅 자체도 굉장히 예뻐요. 나물도 이렇게 정말 플레이팅까지 신경을 많이 쓰신 것 같고요. 아, 예쁜데 먹으면 왠지 이 모양이 망가질 것 같아서 좀 아깝긴 한데요. 자, 한 입 먹어보고. What will Jennifer try first? It looks like porridge. 굉장히 부드러워요. 약간 까끌까끌한 맛이 느껴질 것 같았는데 굉장히 부드럽네요. 향도 굉장히 좋고요. 검정깨라서 네. 그냥 갈아서 그냥 다시 한번 체에 받쳐서 하기 때문에 부드럽게 느낄 체에 겁니다. 받쳐서 네. 그렇기 때문에 이렇게 부드럽군요. Each of the 5 seasoned wild vegetables seems to exhibit unique characteristics. So, how do they taste? 고소해요. 들기름을 넣고 또 이제 마늘을 사용하지 않고 네. 양파를 다져서 넣기 때문에 아, 여기 양파가 네. 들어갔어요? 그렇기 때문에 이제 간장과 이제 양파와 이제 그렇게 만들어서 그럼 모든 나물에 마늘은 들어가지 않고 양파가 네, 마늘을 넣게 되면은 이 산나물의 향이 죽기 때문에 마늘을 안 넣고 양파로 해서 그 향기를 살렸습니다. 표고버섯의 향이 그냥 확 올라오는데요. I think I know what these are. They look very colorful and tasty. 할머니나 또 이런 어르신들은 이거를 명절 때 되면은 꼭 만들어서 드셨던 게 이게 볶음이에요. 저 우리나라의 전통 떡이죠, 일종의. 아, 네네. 볶음이? 수수를 갈아서 네. 이렇게 반죽을 해서 속에 팥 앙금을 넣어서 이렇게 하는 거예요. 그러네요. 팥이 들어있네요. 각각 식감도 다르고 맛도 마지막에 이걸 먹으면 딱 좋을 것 같아요. 단맛이 좀, 단맛이 네. 확 올라오니까요. 맛있어요. 먹는 내내 하나하나 맛보는 내내 생각하는 그래서 미슐랭 2스타를 받으셨구나 라는 생각을 하면서 지금 계속 먹게 되고 예. 있습니다. 정말 맛있어요. These dishes indeed are befitting of her title as a Michelin-starred chef. 선생님, 미슐랭 스타를 받을 거란 상상을 혹시 한 번이라도 해보신 적이 있으신가요? 전혀 그런 생각을 못했어요. 그러나 단 어떤 그 별을 받는 것보다는 네네. 미슐랭 책에 좀 실렸으면 좋겠다라는 그런 어렴풋한 그런 마음은 가진 적은 있어요. 그러면 딱 선정됐다는 그 통보를 받으셨을 때 그 순간 어떠셨는지 그때 얘기 좀 해주세요. 처음에는 이게 정말인지 실감이 안 났었는데 네. 정말 그 가슴으로 그 정말 뭐 타오르는 그 뜨거운 그 가슴으로 제가 울은 것 같아요. 네네네. 이제부터 해냈구나. 그러나 앞으로 그 순간은 그랬는데 앞으로 갈 길이 너무너무 멀고 또 너무 무거운 짐을 저에게 주셨구나는 생각에 네. 두려움이 있었어요. 그 기쁨과 동시에 기쁘면서도 약간 두려움이 생기셨다는 네. 말씀이시잖아요. 근데 그쪽에서 이제 미슐랭 별 이렇게 스타를 줬을 때 어떤 이유로 줬다고 하던가요? 저희는 이제 미슐랭 그 분들이 왔다 가신 줄도 모르고 근데 이제 그냥 그 당시에 제가 요리를 낸 거는 그냥 할머님 어머님한테 배운 그 네네. 요리를 그대로 해서 재현을 냈는데 역시 그분들은 여러 방방곡곡 그 지방을 다닌 것 같아요. 네. 근데 중요하게 여긴 거는 역시 그
산나물을 너무너무 그 감동 깊게 드셨다라고 그 말씀을 하셨었어요. 산나물 먹어보고 어떤 점이 그렇게 감동적이라고 이야기하던가요? 그 보통 하면은 지금은 이제 그 산나물이 많이 우리나라에도 많이 지금 만들어서 드시놨는데 네. 그 들기름 그 향긋한 그 냄새와 그 만들어서 나온 그게 아마 손맛을 네. 느꼈다라는 그런 말씀을 하셨었어요. 아, 그렇군요. 이렇게 미슐랭 스타를 받게 되면은 큰 변화들이 생길 것 같아요. 네. 그러니까 어떤 변화들이 생겼는지 굉장히 궁금한데요. 역시 미슐랭을 받고 보니까는 세계 각국 여러분들이 네. 오시는 거 하고 또 우리 한국 요리가 네. 지금까지는 그다지 그렇게 이렇게 부각을 많이 안 나타내는 그런 걸로 오셨는데 제가 미슐랭을 받고 보니까는 한국 그 요리가 이런 부분이 있었고 이렇게 훌륭했었다라는 거를 조금 인정을 받은 것 같아요. 네네. 굉장히 바빠지셨을 것 같기도 한데 네. 이렇게 미슐랭 스타를 받게 되면은 뭐 다음 날 바로 막 손님들이 몰려올 것 같기는 한데 네. 현실이 그런가요? 어떤가요? 역시 한국 음식이다 보니까 네. 그러니까는 미슐랭의 책에 실리고 또 이제 보도에 나가고 했음에도 불구하고 그렇게 갑자기 그렇게 변화는 없었어요. 그래요. 한 달 이상은 조금 근데 이제 한 2달쯤 되니까 이제 예약이 들어오고 기다릴 수 있는 그런 예약이 들어오고 했습니다. 그러면은 아까 말씀하신 대로 처음에 막 기쁘면서도 두려움이 찾아왔다라고 하셨잖아요. 네. 그러면은 약간 뭐 1주가 지나고 2주, 3주 이렇게 한 달이 되도록 생각했던 것만큼 상상했던 것만큼 손님들이 찾아오지 않았을 때 그때도 약간 그 두려움이 더 커졌나요, 혹시? 네, 처음에 그 별을 받았을 때 두려움보다는 네. 시간이 가면 갈수록 두려움이 많았고 또 매일매일 그때 별 받기 전에는 그냥 정성 들여서 다 만들었던 요리가 이제는 그 어깨에 짐이 있기 때문에 이게 잘못되면은 어떡하나 손님이 드셨을 때 맛없다면 어떡하나 그 여러 가지 스트레스가 네. 많이 쌓였었어요. 힘들기도 하셨겠네요, 그러면은. 그러니까 물론 말씀하신 대로 이렇게 예약이 점점 많아지기 시작했다라고 하셨잖아요. 네. 지금 만약에 예약을 한다면 어느 정도 기다려야 되나요? 지금 예약을 한다면 아니 오늘 제가 전화를 했어요. 예약 가능할까요? 라고 한다면 한 2주는 기다리셔야 돼요. 2주나요? 우와. Other menu items that received a favorable response are the cutlass fish dish and grilled short rib patties, where careful attention was paid to every detail. 이 요리 같은 경우는 지금 안에 가지하고 호박이 들어있는 예, 거잖아요. 우리 그 갈치찜을 하면 네네. 감자, 호박 여러 가지가 들어가잖아요. 그거를 드시기 좋게끔 갈치를 뼈를 다 발라서 편하게 드셔 만든 찜이에요. 맞아요. 갈치를 좋아하긴 하지만 네. 갈치 먹기를 약간 두려워하는 사람들이 있더라고요. 그 가시 때문에. 네. 조금 매울 거예요. 저 매운 예. 음식 좋아해요. 청양고추를 넣어서 조금 매울 거예요. 요 밑에 이게 이거 지금 파를 그 생채를 썰어서 같이 드시게끔. 같이요? 예. 네, 같이 먹어보겠습니다. Jennifer, it looks mouth-watering. I bet you can taste the ocean. 갈치 예. 향이 그 갈치의 비릿한 맛은 하나도 없고요. 네. 고소하게 느껴지네요. 갈치를 하기 이전에 네네. 밀간을 냄새 나지 않게끔 이제 맛술과 생강즙으로 해서 하루 재놓은 다음에 하면은 이렇게 비린내가 안 납니다. 전혀 안 나요, 네. 비린 맛이요. 굉장히 고소한 맛이 많이 나고요. Grilled short rib patties with yam and lotus root. I'd imagine the texture would be quite different. 아주 많이 아삭아삭하진 않지만 네, 한 식감, 두세 번 예. 딱 씹었을 때 아삭? 느끼고 예. 또 두세 번 씹었을 때 아삭? 네. 이런 메뉴들을 어떻게 생각을 해내셨을까? 굉장히 고민도 많이 하시고 시간도 굉장히 많이 걸렸을 것 같은데요. 네.
자, 이렇게 미슐랭 스타에 대해서 이야기를 하고 있는데 미슐랭 스타를 글쎄요, 받는 데라고 할까? 받는 것도 물론 힘들지만 유지하는 게 어떻게 보면 더 힘들 것 같기는 해요. 네. 지금 몇 년 정도, 지금 얼마 동안 계속 미슐랭 스타 유지하고 지금 계시나요? 3년째 지금 받고 있습니다. 그렇게 올해 3년 동안 유지를 하는 데 있어서 비결이 있다면 뭘까요? 역시 그 미슐랭의 그 쭉 연수원을 그 지키려면은 네. 맛이 일정해야 돼요. 맛이 왔다 갔다 하면 안 되고 또 네. 그 요리의 그 식자재도 네네. 정말 좋고 정말 싱싱하고 네네. 아주 좋은 그런 걸 써야 되고 또 어디에서 이 산지에 난 식자재인가가 확실해야지만 되기 때문에 항상 오신 손님들이 같은 맛을 느끼게끔 하는 것이 제일 포인트예요. 네. 네. 그거 역시 굉장히 힘든 일인데 네. 집에서 한 가지 요리를 아무리 잘하는 네. 음식이라 하더라도 욕심이 생기면 손님이 오면은 네. 이거 내가 굉장히 맛있게 하는 요리야. 맛있게 만들어야지란 그런 욕심이 또 생기면 더 맛없게 되는 경우도 많은 것 같더라고요. 저 같은 경우는 좀 그렇거든요. 역시 이렇게 맛있게 만들려고 하는 마음은 다 똑같지만 네. 음식을 할 때는 역시 이 가슴에 있는 모든 거를 다 내려놔야 돼요. 급해서도 안 되고 네. 정말 그 요리 하나하나 할 때 그 칼끝이 닿는 순간순간도 정말 네. 거기에 신경을 다 쓰셔야 되만이 맛있는 음식을 할 수가 있어요. 네, 명심하겠습니다. 노력해보겠습니다. 혹시 나만의 요리 철학이 이거다라고 할 만한 그 철학 같은 게 있으신가요? 저희만의 철학은 첫째, 네. 어떤 요리든지 마찬가지지만은 요리를 하는 사람은 역시 혼이 담겨야 된다고 생각을 하거든요. 하나하나 이 요리를 만들 때에 이 요리를 드시는 분의 입장이 돼서 요리를 만드는 게 저의 철학입니다. 그게 전달이 잘 되면 좋겠지만 그것도 이제 음식을 먹는 사람마다 그 느낌을 전달을 받는 사람들이 있고 안 받는 사람들이 있을 수도 있잖아요. 네. 그래서 첫째 요리를 할 때는 네. 항상 어떠한 그 뭐 슬픈 일이라든가 네. 기분 나쁜 일이 있다 한다면은 절대 요리할 때는 그런 마음을 다 비워야 된다는 거. 역시 기분이 나쁘다든가 네네. 좀 슬픈 일이 있으면은 그런 마음을 가지고 요리를 하면은 그 요리가 그렇게 되기 때문에 네. 요리할 때는 항상 기쁜 마음으로 요리를 해야지만이 좋은 요리, 맛있는 음식이 되거든요. 네. 그게 저는 안 될 것 같은데 그러면은 뭐 힘든 일이 있으시거나 이렇게 스트레스 받는 일이 있으면은 그 생각들을 어떻게 잊어버리세요? 요리하실 때는? 역시 그 요리하는 순간이 제일 행복하거든요. 행복하고 모든 잡념과 모든 걱정거리 네네. 다 잊고 제일 행복해요, 그 순간이. 예. 그러니까 가능하겠네요. 네. 뭔가 대단한 요리가 나오는 것 네. 같은데요. 그릇부터. Finally, it's one of the most popular foods Koreans eat to energize and invigorate the body. 또 이제 이쪽은 닭고기. 삼계탕. 삼계탕이요. 네. 아하. 너무 예뻐요. 먹기 아까울 정도로 너무 삼계탕을 예쁘게. 네. 대부분 보면은 그 조그만 삼계탕을 같이 하는데 네네. 이제 토종닭을 네. 1시간 이상 그 약선을 넣어서 네네. 삶은 다음에 살은 살대로 다 찢었고 또 아. 국물은 국물대로 해서 네. 이렇게 한국에 죽을 해 써서 다 이렇게 따로 해주시는군요. 지금 말씀하신 대로 보통의 경우 이제 삼계탕을 먹으러 가면은 닭 한 마리가 들어있잖아요. 그래서 다 뜯어 먹고 이렇게 하는데 손질을 다 해주신 거네요. 뼈는 다 발라주시고. 역시 음식을 드실 때에는 그 음식에만 신경을 쓰셔서 맛있게 드셨기 때문에 번거로운 과정을 전부 다 제거했습니다. 좋네요. 자, 이렇게 하고 전복하고 같이 먹어도 되나요? 예. Samgyetang with abalone. It sounds delicious. 맛있어요. 삼계탕을 그렇게 많이 먹어보지는 못했지만 그래도 좋아하는 편이거든요. 네. 근데 아무래도 약간 닭고기 냄새가 날 때도 있는데 전혀 닭고기는 굉장히 부드럽게 씹히고요. 이 몸에 좋은 인삼이나 은행향이나 이렇게 확 숨을 내쉴 때 코에서 이렇게 샥
좀 건강해지는 네. 향이 난다고 그래야 네. 되나요? 맛있네요. Jennifer, I've never been as envious as I am now. 이거 다 먹고 싶은데. 이쪽은 이건 이제 그 전복을 활 전복을 사서 사는 걸 사서 네네. 역시 우리나라는 그 많은 몸에 좋은 그 약선이 많잖아요. 그래서 약선을 다 넣어서 이거는 이제 육수를 내서 찜을 하는데 그냥 네. 찜을 하는 게 아니라 육수 속에 전복을 넣어서 5시간 찜을 합니다. 아. 5시간 찜을 해서 하면은 아주 전복이 그 육수의 맛을 전부 흡수를 해서 드셨을 때에 그 식감과 그 맛을 전복에서 다 느낄 수 있게끔 만든 요리입니다. 아, 그럼 육수를 따로 만드셔서 만들어서, 그 육수에 전복을 넣어서 넣고 네, 5시간을 찜을 하는 거예요. 아, 한번 맛을 봐야 되겠는데요. 제가 전복 킬러거든요. 아, 그래요? 전복 한 예, 입에 한 넣어 입에 먹어도 되겠죠? 드시면. Looks like she's enjoying her meal. 쫄깃해라. 국물도 네, 국물을 드셔보시면 약선의 그 산뜻한 그 맛은 간장 하나로만 맛을 냈기 때문에 깔끔할 거예요. 정말 보통 전복찜을 먹으면은 육수를 따로 내서 전복을 거기에 넣어서 끓이는 게 아니라 찜을 만드는 게 아니라 보통 그냥 전복을 넣고 전복찜을 만들잖아요. 보통 전복찜 같은 경우에는 부드러워서 좋다라고 하시는 분들은 이건 부드러움과 함께 전복만의 약간 뭐라 그러죠? 그 좋은 식감? 네, 약간의 부드러운 씹히는 네. 맛이 있다고 해야 될까요? 전복 향도 확 올라오고 여기도 인삼이 들어가네요. 네, 인삼과 또 이제 동충하초를 넣어서 하기 때문에 또 향이 또 그만큼 또 부드러운 향을 느낄 수가 있죠. 상의 진미 날 유혹해도 김치 없으면 왠지 허전해. 김치 없인 못 살아 정말 못 살아. 나는 너를 못 잊어. 맛으로 보나 Kimchi is a Korean culinary staple. It's a national dish that is part of Korea's identity, and there's even a song named after it. Kimchi has also been an integral part of Yoon Mi-wol's life. Hear the fascinating tales of kimchi from Michelin-starred chef Yoon Mi-wol, who has fallen in love with this iconic dish of Korea. 그런데 선생님께서 김치에 대한 아주 큰 애착을 가지고 계신 것 같아요. 네. 특히나 최근에 김치 명인으로 지정되셨다는 얘기를 들었는데 설명 부탁드릴게요. 네. 역시 김치 명인 하면은 네네. 저로서는 우리 대한민국의 우리 어머님들이 명인이라고 생각을 해요. 아. 근데 제가 이제 명인이 된 거는 저희 이제 할머님부터 네. 어머님 대대를 배워온 그 솜씨를 해서 됐는데, 정말 명인으로서 그냥 명인이 아니라 네. 저에게 그런 타이틀을 준 거는 우리나라의 김치 세계화를 좀 더 하고 또 널리 알리라고 저한테 그런 타이틀을 준 걸로 생각하고 있습니다. 네네. 지금 김치 세계화에 대해서 말씀을 하셨는데, 김치를 세계화 시키려면 굉장히 많은 노력을 필요를 할 것 같아요. 네. 근데 일단 먼저 나만의 김치 맛내기에 그 비밀이 있다면 뭘까요? 그 비밀이 있을 것 같아요. 역시 제가 이번에 김치 명인 된 김치가 숭심치라는 김치인데 네네. 그 김치의 그 특징이 소금을 쓰지 않는 게 특징입니다. 아. 네, 그래서 소금을 그럼 사용하지 않고 젓갈을 사용하시는 네, 거죠? 젓갈과 젓갈 국물을. 그러니까 어떻게 생각을 해내신 건지 궁금해요. 그 생각하는 거는 생각하는 거지만 역시 그 전통을 지키기 위해서 저에게 그런 타이틀을 주셨기 때문에 네네. 그걸 지키기 위한 저의 그 비법을 해서 예. Sungchimchae is an iconic variety of kimchi made by kimchi master Yoon Mi-wol. Sungchimchae is described in the Shi Cheonseo.
cookbook compiled in the late Joseon Dynasty. It contains various ingredients such as chestnut, pear, and octopus, but the secret ingredient is salted yellow corvina. Unlike the regular type of kimchi, seasoned with salt, salted fish is used instead to give it a more savory flavor and clean aftertaste. Yoon Mi-wol follows the traditional recipe to make sungkimchae. In 2014, she was designated as Korean Food Grandmaster for her exceptional mastery of making sungkimchae. 자, 이렇게 얘기를 나누다 보니까 요리나 김치에 국한되지 않고 말씀하신 대로 뭐 김치의 세계화 그리고 전통에 대한 관심이 굉장히 많으신 것 같아요. 네. 첫째, 김치를 세계화한다는 거는 말로는 쉬운데 엄청 지금도 갈 길이 멀지만 네. 제가 생각하는 경우는 우리나라의 그 김치는 그 짭고 맵고 네. 그런 게 있지만 역시 세계 어느 나라에서 김치를 다 드실 수 있게 하려면은 네. 그 나라의 국민의 이 식감을 맞춰야 된다고 저는 생각을 합니다. 네네. 우리나라의 그 전통을 한 뭐 기본으로 하되 그 나라에 맞는 양념을 만들어서 네. 그분들이 김치를 항상 접할 수 있게끔 하는 게 저는 세계화를 하는 데에 제일 큰 힘이 될 거라고 생각을 하거든요. 네, 그 생각은 저도 못 해봤네요. 맞아요. 각각 나라마다 자기들의 맛이 있으니까 네. 그 나라의 음식 맛이 있잖아요. 지금도 글쎄요, 김치를 이용을 해서 혹은 한식에 있어서 계속 개발을 하고 새로운 것을 만들어 가신다고 네. 제가 들었는데 어떤 작품들을 지금 만들고 계시는지. 첫째는 김치, 우리나라도 마찬가지지만 김치 한 가지하고는 많이 드실 수가 없잖아요. 네. 그래서 김치가 조미료가 돼서 그 어느 나라를 가도 김치만 넣으면은 네. 요리가 될 수 있는 그런 요리를 연구를 했습니다. 예. 조금 더 말씀해 주시면 안 될까요? 예를 들어 어떤 예를 요리가 들어서 있을까요? 외국 하면은 그 우리나라 보면은 육류와 생선이 있지 않습니까? 네네. 그러니까는 예를 들어 간단하게 우리나라는 뭐 고등어찜 같은 것도 네. 엄청 맛있죠. 왜냐면은 신김치와 고등어찜이 있듯이 네. 외국 분들이 예를 들어 고등어와 김치를 했을 때는 거기에 토마토를 좀 넣어서 예, 넣어서 좀 김치의 그 강한 맛을 부드럽게 한다든가 그러한 걸 해서 좀 김치를 조금 많이 생각을 하고 연구하고 있습니다. 요리를. 연구도 굉장히 많이 하셔야 될 것 같은데 어떻게 토마토를 넣을 생각을 하셨어요? 역시 외국을 가보면은 뭐 네. 우리나라도 토마토를 많이 먹지만은 네네. 뭐 이태리나 이런 데를 가면 거의 토마토 요리가 많잖아요. 그래서 이 토마토 요리를 하게 되면 네. 김치와 어울릴 뿐더러 생선의 비린내도 그 네. 토마토와 김치의 신맛으로 인해서 잡기 때문에 그 토마토를 넣는 걸 생각을 했죠. 생선의 비린맛도 토마토를 잡을 수 있네요. 네. 몰랐습니다. 선생님, 네. 여기 앞에 놓여 있는 김치가 그 유명한 순침채라는 네. 김치인가요? 이 순침채는 지금 현재는 그 통배추 김치. 근데 이제 과거에는 이렇게 위에 보시다시피 무를 저렇게 네. 넓적넓적 썰어서 속에 넣지 않고 따로따로 해서 만든 김치였어요. 근데 지금은 저 무를 채를 썰어서 썰을 네. 채우죠. 맞아요. 예, 그게 변화가 간 겁니다. 아, 그렇구나. 네. 그럼 여기 앞에 순침채가 있고 뭐 다른 재료들이 있는데요. 이쪽으로는 지금 뭐 버섯 위주로 있고요. 버섯, 네. 채소. 여긴 채소하고 또 사과도 있어요. 네. 돼지고기는 예, 있나요? 예. 이쪽으로는 색깔만 봐도 알 것 같아요. 돼지고기죠. 예. 그리고 해산물이 있는데 이 재료들은 무엇이며 이 안에 숨어 있는 요리라고 해야 될까요? 네. 어떤 요리가 숨어 있는지 궁금합니다. 지금 이제 이게 김치를 이용을 해서 네. 이제 이런 야채와 또 이렇게 블루베리 잼. 아, 이게 이용한- 블루베리군요. 네, 아. 블루베리 잼이에요. 그리고 또 이제 김치를 이용을 해서 이제 과일과 야채와 고기를 더불어서 만든 요리고 네. 또 이제 김치를 이용을 해서 또 이제 생선과 또 야채를 넣어서 밥을 만든 거예요. 아, 밥이군요. 그럼 어떤 걸 먼저 볼까요? 먼저 이쪽에 순서부터 한번 이쪽부터 보시죠. 볼까요? 예. 그러면은 블루베리와 순침채와 이제 버섯하고 채소와 Kimchi and blueberry jam. I wonder how that tastes.
맛을 봐도 될까요? 예, 한번 드셔보세요. 저 혼자 예. 먹어도 될까요? 드세요. 행복합니다, 저 오늘. 자, 제 집어서 먹어볼게요. I honestly can't imagine how that tastes, but I'd definitely like to give it a try. Well, how is it, Jennifer? 김치 맛을 저는 이렇게 강하게 김치 맛이 날 것 같았는데 생각보다 이렇게 확 강하지는 않아요. 네, 왜냐면은 김치 맛이 이제 강하지 않게 하기 위해서 네. 야채를 넣고 아. 아까 말씀드린 블루베리 잼으로 이제 카바를 했기 때문에 김치 맛이 이렇게 안 나. 네, 김치 맛을 어떻게 보면 블루베리 잼이 약간 좀 부드럽게 예, 그렇죠. 만들어주는 예, 것 같아요. 그 부드럽게 역할을 이렇게 하는 확 감싸주는 네. 듯한 맛이 나는데요. 맛있네요. 이쪽으로 넘어가 봐도 예. 될까요? 자, 오호, What is this? I see tomatoes. This was made with kimchi too? 약간 샐러드 느낌인데요. 네, 샐러드입니다. 아, 네. 자, 그러면은 여기서도 마찬가지로 고기, 돼지고기와 채소를 함께 먹어보겠습니다. 신선해요. 네, 깔끔해요. 맛있어요. 네, 감사합니다. 근데 여기에 김치가 들어갔다는 얘기를 안 해주면은 여기 김치가 어디 들어갔지? 김치가 들어가든 상상도 못 할 것 같아요. 네. 사람들이 특히 외국인 같은 경우에는 네. 그 의미로 해서 외국분들한테 김치를 좀 더 많이 드시게 하기 위해서 네. 과일과 또 야채를 이용을 해서 고기를 이용을 해서 네. 이제 소스는 우리나라 전통으로 그 간장과 고춧가루 거기에 마늘도 다 들어갔습니다. 마늘 맛도 강하지 않아서 좋아요. 네, 그렇게 해서 샐러드에. 샐러드를 한번 만들어 봤습니다. 와, 정말 신선하네요. 맛도 신선하지만 지금 이 샐러드에 말씀하신 마늘도 들어가고 또 김치까지 들어갔다는 게 정말 놀라워요. 자, 마지막으로 자, 이제 밥을 좀 먹어볼까요? And there's more. I can't believe how many dishes can be made with kimchi. It's no wonder she's called the Grandmaster of Kimchi. Bravo. 굉장히 맛이 부드럽고요. 그리고 조개살이 굉장히 뭐라 그러죠? 약간 쫀득쫀득하게 씹히면서 김치도 같이 씹히니까 맛있어요. 네, 김치와 네. 또 이제 이렇게 꼭 고기만이 어울리는 게 아니고 네. 해산물하고도 이렇게 해서 밥을 해서 우리나라의 그 양념장을 만들어서 네. 비벼 드시면은 너무너무 산뜻하고 맛이 있습니다. 제가 시간만 있으면은 이곳에 있는 모든 요리를 다 먹고 싶어요. 자, 이제 미슐랭 투스타 이전에 이미 김치 사업가로 유명하셨잖아요. 네. 연매출이 여기 물론 적혀 있지만 저는 믿기지가 않아요. 어마어마하다는 얘기를 들었습니다. 제가 김치를 일본에 수출한 지가 한 17, 18년 되는데 이게 한 최고였을 때 300억까지 달성도 해봤어요. 네. 맞아요. 저는 네. 지금 놀라서 이게 도대체 맞는 건가 모르겠다라고 했는데 그럼 일본으로만 수출을 하시나요? 아니면 다른 어떤 나라로 수출되죠? 지금까지는 일본에만 수출을 했는데 네. 이제 앞으로는 역시 이제 중국도 있고 또 다른 나라를 또 많이 지금 역시 김치 세가를 하려면은 네. 많이 다른 나라도 수출을 해야 되겠죠. 지금 준비하고 있습니다. 준비 중이세요? 예. 그럼 물론 예를 들어서 뭐 각각 다른 나라 모든 사람들의 입맛을 맞출 수는 없잖아요. 네. 김치는 우리 것이잖아요. 네. 한국의 김치인데 외국인들 입맛에 조금 더 맞게 하기 위해서 그 사람들의 입맛에 조금 맞추려고 노력을 하시는 편인가요? 아니면은 그냥 한국 김치 맛, 그 맛을 고집하시나요? 초창기에는 한국 맛을 제가 고집을 했었어요. 아, 네. 근데 역시 한국 맛이 외국 분들에게는 그렇게 안 먹힌다는 걸 알아서 역시 일본 분들이 과거에는 단
음식에 단 김치를 좋아하셨는데 네네. 지금은 거의 한국 맛을 알아서 초창기 15년 전에 했던 맛과 네. 10년 후에 지금 맛은 전혀 틀립니다. 그래서 지금은 한국 맛을 한 80%를 살려서 네. 20%는 일본 분 국민들의 식감에 맞는 김치로 해서 지금 수출을 하고 있어요. 그럼 한국 맛이 지금 80%라고 하셨는데 그 한국 맛이 어떤 맛인가요? 역시 과거에는 젓갈을 많이 싫어하셨거든요. 네. 옛날에는 젓갈을 새우젓 정도를 넣은 걸 드셨는데 요즘은 멸치젓, 까나리젓 여러 가지 젓을 넣은 것도 일본 분들이 많이 좋아하셔서 지금은 김치에 다양성 있는 젓갈을 넣어서 수출을 하고 있어요. 그러면 외국인들이 그러니까 선생님의 김치를 좋아하는 데 있어서 그 비결이 뭐라고 생각하세요? 어떤 것 때문에 외국인들이 선생님의 김치를 좋아하는 역시 여러 가지 김치가 있지만은 좀 깔끔한 맛과 또 젓갈이 들어갔지만은 느끼지 못하는 네네. 그 비결로 지금 김치를 수출하고 있기 때문에 그게 아마 큰 포인트인 것 같아요. 도쿄의 윤가, 네. 창원의 수금제, 그리고 김치 사업가. 이 셋 중에서 가장 매출을 많이 올리는 쪽이 어느 쪽인가요? 역시 김치가 매출이 많고 또 네. 우리 윤가나 수금제는 네. 역시 식자재를 좋은 걸 쓰기 때문에 네. 그렇게 많은 그 이익과 그건 하지만 역시 한국 요리와 김치를 알려야 되겠기에 네. 그런 걸 감안을 하고 지금 열심히 하고 있습니다. 한국 요리, 지금 한식에 대한 말씀을 하셨는데 한식의 매력은 뭐라고 생각하시고 그리고 한식이 세계화되려면 어떻게 해야 될까요? 네. 첫째 한식의 매력이라면은 정말 세계 각국에 좋은 음식들이 있지만은 우리나라의 음식은 첫째 오방색이 있다는 거. 5가지의 색깔을 한눈에 네. 볼 수 있고 왜냐면은 다른 나라의 그 음식들은 뭘 그리고 색감을 했는데 저희 나라는 그 빨갛고 노랗고 파랗고 전부 식자재의 그런 색깔을 낼 수 있는 게 특징이고 네. 또 앞으로 한식을 세계화하려면은 내 것만이 고집을 할 게 아니고 모든 거를 밖으로 내세워서 정말 발로 띄우고 또 한식에 대한 그 맵고 짜고한 게 아니라 정말 그 매운맛은 좀 살리지만은 네. 외국분들이 거부감 없이 드실 수 있는 그 우리나라는 간을 네네네. 잘 해서 해야지만이 된다고 저는 생각을 합니다. 매운맛을 살짝 좀 덜하게 하는 그 비결이 있나요? 비법 같은 게 있을까요? 역시 제가 그 매운맛을 조금 이렇게 느끼지 못하게 하는 거 역시 우리나라에도 그 육수라는 게 있잖아요. 네네네. 그래서 모든 요리는 생선도 마찬가지고 육류도 마찬가지고 육수를 사용을 해서 거기에 고춧가루와 모든 양념과 우리나라 생강 같은 걸 넣어서 하면은 그렇게 많이 느끼질 않고 외국분들이 거부감 없이 충분히 드실 수 있는 요리가 될 수가 있어요. 네네. 자, 이렇게 한국의 맛을 지키고 또 알리고 또 새로운 경지를 개척하고 이렇게 3단계로 계속해서 변신을 해오고 계시잖아요. 혹 앞으로의 또 다른 계획이 있으신지 궁금합니다. 저의 계획은 지금도 이 마음속에 항상 불이 타고 있는 거는 꼭 한국 요리와 한국 네. 김치가 정확한 세계화가 된다는 거. 아직까지는 요리도 그렇고 네. 김치도 그렇고 정확하게 세계화가 안 되고 있어요. 그래서 제가 조금이나마 힘이 된다면은 그래도 기초 정도는 세계화가 될 수 있는 바탕을 제가 만들었으면 하는 마음에서 노력하고 있어요. 네. 이렇게 오늘 저희를 초대해 주시고 또 정말 맛있는 음식을 또 맛보게 해 주신 거에 대해서 정말 감사드리고요. 그리고 이제 김치 그리고 한식의 세계화를 꿈꾸고 계시는데 많은 사람들에게 한식의 정말 맛있는 맛 그리고 김치의 그 아름다운 맛, 맛있는 맛을 계속해서 많은 분들에게 알려주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.